am going live in 3, 2, 1. Hello and good evening, people. Hopefully, your day's been good. I'm Prottoy, your host. Welcome to the live session of TalentHut Online Language Club. So, we're going to start a reading comprehension, which will help us go through the interesting topic, which is the common cold, and most of us are suffering through it, especially in this season when the humidity is high and the sunshine is not adequate. So without further delay, let's jump towards the article, and I'd like to invite our esteemed member, Ms. Samia Jan JC, to start the article for us. কোয়ালিটি সেট করতে হবে হাইতে বা রেজলিউশন 480 পিক্সেল, তাহলে স্পষ্ট দেখতে পাবে। সো মিস জেসি, লেট আস বিগিন। Thank you, sir. Okay. A cold, known as a viral infectious disease of the upper respiratory tract that primarily affects the nose. It is also possible that the throat, sinuses, and voice box get also affected. It is the most frequent infectious disease in humans. The average adult gets two, sorry, noise হচ্ছে কি ধরনের? sorry কিরকম পেন পেন ধরনের noise হচ্ছে ইজ ইট ওকে নাও? একটু ওকে, ঠিক আছে, কন্টিনিউ করেন দেখি। আমরা সবাই মাইক্রোফোন অফ করে দিচ্ছি। এবার ঠিক আছে. It is the most frequent infectious disease in humans. The average adult gets 2 to 4 colds a year, while the average child may get 6 to 8. They occur more commonly during the winter. These infections have been with humanity throughout the history. Signs and symptoms. Signs and symptoms may begin less than 2 days following exposure. They include coughing, sore throat, runny nose, sneezing, headache, and fever. Fever. People usually recover in 7 to 10 days. Some symptoms may last up to 3 weeks. In those with other health problems, pneumonia may occasionally develop. All right, thank Cold. you. Let's see what we have until now. Okay, reading comprehension, the common cold. The common cold, also known simply as the cold, is a viral infectious disease of the upper respiratory tract that primarily affects the nose. It is also possible that throat, sinuses, and voice box get also affected. It is the most frequent infectious disease in humans. The average adult gets 2 to 4 colds a year, while the average child may get 6 to 8. They occur more commonly during the winter. These infections have been with humanity throughout history. ওকে, এইটুকুর মধ্যে আপনাদের আননোন শব্দ কি কি আছে একটু দেখে বলেন দেখি। সবার পার্টিসিপেশন যাচ্ছি প্রথম প্যারাতে। যে আননোন শব্দগুলো, রেসপিরেটরি হচ্ছে শ্বসনতন্ত্র। আমরা যেই শরীরের যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো দিয়ে শ্বাস নেই। রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট মানে হচ্ছে শ্বাসনালী, এটা কিন্তু একসাথে আসছে, অর্থটা বহন করছে। ট্র্যাক্ট হচ্ছে ওই নালীটা, শ্বাসনালী, এখানে বুঝে আছে। তারপর বাকিদের কাছ থেকে শুনি। Sir, last is the sentence. These infections have been with humanity throughout history. এখানে বলা হয়েছে এই ইনফেকশনগুলো আছে, এটা তো কাইন্ড অফ লাইক একটা ইনফেকশন, মানে যেটা খুব ছড়াচ্ছে, সংক্রমণটা সেটা এই মানব জাতির সাথে, মানবতার সাথে। এখানে হিউম্যানিটি বলতে এখানে মানবতার চাইতে বড় বুঝেছে আমাদের মানব জাতির কথা। ইতিহাস জুড়ে সাথে আছে, মানে এই রোগটা কিন্তু আজকের না, অনেক পুরানো, পুরো মানব জাতির ইতিহাসের সাথে এটা জড়িয়ে আছে। আমাদের যেমন ঠান্ডা লাগে, আজ থেকে 500, 1000, 2000 বছর আগেও মানুষের ঠান্ডা লাগতো, এটা বলা হয়েছে আর কি। মোটামুটি অনেক পুরনো জিনিস। তারপর এখানে বেশ কিছু মেডিকেল টার্মস আছে যেগুলো আমাদের জন্য একটু ডিফিকাল্ট, শুনি।
ওকে, সো তাহলে একটু ট্রান্সলেশনে চলে যাই। ওকে, কার এখান থেকে নয়েজ আসছে? ওকে, মিস্টার সোহান, আপনার এখান থেকে কেউ একজন কথা বলছেন, একটু মিউট করে দিচ্ছি। মিস্টার সাদেকুর অলসো ইউ। ওকে, সো কমন কোল্ড, সাধারণ যে ঠান্ডা সর্দি যেটাকে বলি, বা এটা ঠান্ডা নামে পরিচিত, এটা হচ্ছে একটা ভাইরাল ইনফেকশাস ডিজিজ। মানে এটা হচ্ছে একটা ভাইরাসজনিত সংক্রমণযোগ্য রোগ, যেটা হয়ে থাকে আমাদের শ্বাসনালীর উপরের অংশটাতে, যেটা প্রধানত প্রাইমারিলি নাকটাকে প্রভাবিত করে বা এর উপর প্রভাব ফেলে। এটাও সম্ভব যে আমাদের গলা, সাইনাস এবং ভয়েস বক্স যেটা আছে সেটাও এফেক্টেড হয়। এখন সাইনাস আসলে কোন অংশ শরীরে? সাইনাস স্যার নাকের যে আমাদের শ্বাস নেই এই অংশটা করলাম। না, এখানে কাহিনী আছে। আপনার হচ্ছে কপালের নিচ থেকে নাকের যে স্টার্টিংটা হয়েছে সেখান থেকে শুরু করে আপনার একদম মানে নাকের যে ফোলা অংশটুকু এর আগ পর্যন্ত সাইনাস আছে। আমি আপনাদেরকে একটা ছবি দিয়ে দিব, তাহলে আপনাদের সুবিধা হবে বুঝতে। এখানে অংশ দেওয়া আছে। তো এই সাইনাসে হয়ে থাকে। ভয়েস বক্সটা কি জিনিস? ভয়েস বক্স আমাদের স্বরতন্ত্র, আমরা যে কথা হ্যাঁ, বলি ষড়যন্ত্র। ভোকাল কর্ড যেটাকে। হ্যাঁ, না, ভয়েস বক্স কিন্তু ল্যারিংস নামে শরীরের একটা অংশকে বলে, জানেন? ল্যারিংস। ওই ল্যারিংসটা হচ্ছে আপনার এই জায়গাটার ভিতরে আলজিব্বা থাকে। এখানে হচ্ছে আপনার মানে মানে কথা বলার জন্য যে যে জিনিসগুলো আছে সবগুলো এখানে থাকে ল্যারিংস অংশটাতে। হ্যাঁ, ভোকাল কর্ড থাকে, তারপর হচ্ছে আলজিব্বা থাকে, এগুলো সবই এই জায়গাটাতে থাকে। আমি ল্যারিংসের একটা ছবি দিয়ে দিচ্ছি। মোটামুটি আজকে আমাদের টুকটাক মেডিকেল কিছু টার্মও শেখা হয়ে যাবে আশা করছি। আপনাদেরকে ছবি দিচ্ছি ল্যারিংসের। তো যাক, মোটামুটি একটা মেডিকেল সায়েন্স সম্পর্কে আইডিয়া হবে। সাইনাসেরও একটা ছবি দিয়ে দিব। সাইনাসও দুই ধরনের আছে, তিন ধরনের অ্যাকচুয়ালি: ফ্রন্টাল সাইনাস, এথেময়েড সাইনাস আর ম্যাক্সিলারি সাইনাস। তিন জায়গায় অবস্থিত। এটা দেখলে বুঝবেন যে আসলে সাইনাস অংশটা কোন অঞ্চলকে বোঝায়। এবং আমাদের যখন সাইনোসাইটিসের ব্যথা হয় আপনারা দেখবেন যে এই জায়গাগুলোতে হচ্ছে। তো যাক, আমরা আর্টিকেলে আসি, প্যাসেজে আসি। এইটা হচ্ছে মানুষের মধ্যে সবচাইতে বেশি ঘন ঘন হয়ে থাকে। এটা মোস্ট ফ্রিকোয়েন্ট ইনফেকশাস ডিজিজ। যতগুলো সংক্রমণযোগ্য রোগ আছে তার মধ্যে এটা সবচেয়ে বেশি হয় মানুষের মধ্যে। একজন গড়ে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের হচ্ছে গড়ে হয় হচ্ছে বছরে 2 থেকে 4 বার ঠান্ডা লাগে, যেখানে বাচ্চাদের 6 থেকে 8 বার লাগতে পারে। এটা ঘটে, অকার করে, বেশ একটু কমনলি এটা অকার করে হচ্ছে শীতকালে। এবং এটা ইতিহাস জুড়ে মানবজাতির সাথে আগে থেকে আছে। এখন এটা সাইনস অ্যান্ড সিমটমসগুলো কি কি? সাইন মানে কি, সিমটম মানে কি? লক্ষণ। লক্ষণ কোনটা? স্যার সিমটম মানে উপসর্গ, সাইন মানে সিম্পটম লক্ষণ। লক্ষণ ও উপসর্গ, ইয়াস। তো বলা হচ্ছে যে লক্ষণ এবং উপসর্গটা এক্সপোজারের পরপরই, ফলোয়িং এক্সপোজার মানে এক্সপোজারকে ফলো করে, এক্সপোজারের পরপর 2 দিনেরও কম সময় শুরু হয়ে যেতে পারে। এক্সপোজারটা কেমন? ঠান্ডাটা কিন্তু এমনি এমনি লাগে না। দেখবেন যে আইদার গরম থেকে লাগে, না হলে ঠান্ডা থেকে লাগে, না হলে ওই ধুলাবালি থেকে লাগে, তাই না? ওই ঠান্ডা, ধুলাবালি, গরম, এগুলো হচ্ছে এক্সপোজার। এগুলোর সামনে আপনি এক্সপোজ হচ্ছেন, তার 2-1 দিনের মধ্যে কিন্তু লেগে যাচ্ছে, সংস্পর্শে আসছেন ইনফেকশনটা। তো এর সাইনাস সিমটমসের মধ্যে রয়েছে কাফিং, এটা তো আমরা জানি, কাশি। সোর থ্রোট কি? গলা ব্যথা। গলা ব্যথা। গলা ফোলা, ব্যথা বা ফোলা। গলা তো সবসময় ফোলে না, কিন্তু গলা ব্যথা করে, ফলে যায় হচ্ছে টনসিল। রানি নোজটা কি জিনিস? যে নাক দিয়ে যে পানি পড়ে, স্নিজিং হয়। স্নিজিং পরেরটাতে আছে, নাক দিয়ে পানি পড়া হচ্ছে রানি নোজ। হেডেক হচ্ছে কি? মাথা ব্যথা। মাথা ব্যথা। মাথা ব্যথা। হ্যাঁ, বলা হচ্ছে মানুষ সাধারণত 7 থেকে 10 দিনের মধ্যে রিকভার করে ফেলে। কিছু কিছু উপসর্গ 3 সপ্তাহ পর্যন্ত লাস্ট আপ করতে পারে, মানে টিকে থাকতে পারে, স্থায়িত্ব হয় 3 সপ্তাহ পর্যন্ত। তো যাদের অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যা আছে সেক্ষেত্রে অকেশনালি মাঝে মধ্যে হচ্ছে নিউমোনিয়া ডেভেলপ করতে পারে, নিউমোনিয়া হয়ে যেতে পারে এখান থেকে। ওকে, এখন হচ্ছে কারণটা কি দেখি।
মিস্টার সোহান পড়েন দেখি। Because when over 200 virus is trained implicated in the cause of the common cold, the rhinovirus are the most common. They spread through the air during close contact with infected people and indirectly for contact with infected objects. Risk factors include going to daycare, not sleeping well, and psychological stress. Symptoms are mostly due to the body's immune response to the infection rather than to tissues destruction by the viruses themselves. Influenza versus the common cold. In the earlier stage of infection, it can be difficult to distinguish between the common cold and influenza. The latter is commonly referred to as the flu and is usually a more severe disease than the cold. In fact, influenza is a mixture of symptoms of common cold and pneumonia. Influenza patient may suffer from fever, body issues, headache, diarrhea, sore throat, running nose, vomiting, and fatigue. Treatment of common cold. There are no vaccines for common cold. The primary method of preservation are the following: hand washing, not touching the eyes, nose, or mouth with unwashed hand, and staying away from other sick people. Some some evidence supports the importance of using face masks. Not cure for the common cold exists, but symptoms can be treated. Non-steroidal anti-inflammatory drugs উচ্চারণটা such as ibuprofen আইবুপ্রোফেন, may হ্যাঁ। help. Ibuprofen may help with pain. Antibodies should be used. In addition, evidence for research does not support any benefit from কাফ medicines. কাফ Cough মেডিসিনস। medicines. ওকে, থ্যাংক ইউ। সো লেটস সি হোয়াট উই হ্যাভ আনটিল নাও। অলরাইট। কারণটা কি? ইন্টারেস্টিং বিষয় দেখেন, well over 200 virus strains are implicated in the cause of the common cold. The rhinoviruses are the most common. They spread through the air during close contact with infected people and indirectly through contact with infected objects. Risk factors including going to daycare, not sleeping well, and psychological stress. Symptoms are mostly due to body's immune response to the infection rather than to tissue destruction by the virus themselves. এখানে একটু কঠিন কঠিন কথাবার্তা আছে। তো মজার বিষয় দেখেন, 200টার উপরে ভাইরাসের স্ট্রেইন এই সাধারণ যে ঠান্ডা সর্দি আছে সেটার কারণের সাথে ইমপ্লিকেটেড। এখন ভাইরাস স্ট্রেইন বলতে এখানে আসলে কি বোঝানো হয়েছে? 200টা স্ট্রেইন হচ্ছে জাত, 200টা ভাইরাসের জাত আছে। চিন্তা করা যায় 200টা ভাইরাসের জাত ওই ঠান্ডা লাগার পেছনে দায়ী, এবং এই ইমপ্লিকেটেড মানে তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? ইনভলভ, এটার সিনোনিম যেটা আর কি, এটার সাথে জড়িত। আমাকে কি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে? ইয়েস জি স্যার। স্যার। ওকে। তো এটা ছড়ায় কিভাবে? এটা বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায়। এটা একটা বায়ুবাহিত রোগ, যেটা হচ্ছে ইনফেক্টেড মানুষদের সাথে ক্লোজ কন্ট্যাক্ট, মানে কাছাকাছি আসলে, যেমন ধরেন যার হচ্ছে ঠান্ডা সর্দিটা আছে তার কাছাকাছি যখন আসবেন তখন হচ্ছে এটা ছড়াবে। ধরেন কেউ খুব ঠান্ডা লেগে গেছে, এখন সে নাকটাক মুছছে, সে আপনার সাথে এসে হ্যান্ডশেক করলো। আই নো ইট সাউন্ডস লিটল অড, বাট হচ্ছে এইভাবে কিন্তু ছড়িয়ে যায়। বা হচ্ছে সে ওই হাতে কোনো কিছু টাচ করলো, এই দেখেন ইনফেক্টেড মানুষের সাথে আসা চাইলেও ইনডিরেক্টলিও ছড়ায় কি ইনফেক্টেড অবজেক্টের সাথে সংস্পর্শে আসলে। ইনফেক্টেড অবজেক্ট কি? ওই যে সে ওই হাত দিয়ে মানে বা হচ্ছে, হ্যাঁ বলেন মিস্টার সাদিকুর। স্যার এরকম বোঝাচ্ছে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি কোনো কিছু স্পর্শ করছে, সেখানে যদি কোনো সুস্থ মানুষ যদি হাত লাগে তাহলে এটা ছড়াবে। হাঁচি সেটাই, দিলেও তো হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এই হাঁচি কাশি বা যেখানে পড়ছে ওই জায়গাটাতেই হচ্ছে সমস্যাটা দেখা দিচ্ছে, ওখান থেকে ইনডিরেক্টলি
ছড়াচ্ছে। এই হচ্ছে ব্যাপার। ওকে, তারপর দেখি রিস্ক ফ্যাক্টর আছে কিছু, ঝুঁকির মতো ফ্যাক্টর আছে কিছু, যেগুলো হচ্ছে কি ডে কেয়ারে যাওয়া, ঠিকমতো না ঘুমানো, সাইকোলজিক্যাল স্ট্রেসে থাকা। এখানে রিস্ক ফ্যাক্টর মানে কি, এই জায়গাটাতে ঠান্ডা সর্দিটা বেশি আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকছে, ওই ঝুঁকির যে ব্যাপারগুলো থাকে। ডে কেয়ারে যাওয়ার ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারিনি এটা আসলে কি ব্যাপার, কিন্তু না ঘুমালে স্যার, ঠিকঠাক মতো। হ্যাঁ বলেন। যে ডে কেয়ারে দেওয়া হয় তখন বাচ্চারা বেশি এফেক্টেড হয়। স্কুল থেকে বা ডে কেয়ার থেকে ওরা নিয়ে আসে, ওরা তো খুব হুম হুম। ক্লোজ হয়ে যায়, বুঝে না। আচ্ছা আচ্ছা, এটা খুব সুন্দর এক্সপ্লেন করেছেন, এটা বুঝলেন কিভাবে? স্যার, ম্যাক্সিমাম টাইম দেখা যায় যে আমরা সবাই এফেক্টেড হই বাচ্চাদের দ্বারাই, আর বাচ্চারা নিয়ে আসে স্কুল থেকে। হুম হুম, সুন্দর বলেছেন। সো এই বাচ্চারা ওরা নিয়ে আসে, ঠিকমতো না ঘুমোলে কিন্তু আমাদের ইয়ে হয়, ইমিউনিটি সিস্টেমটা দুর্বল থাকে। সাইকোলজিক্যাল স্ট্রেস, এটাও জানেন অসুস্থ করে ফেলে। আমরা যে টেনশন করি, স্ট্রেসে থাকি, এটা কিন্তু আমাদের শরীরকে, ইমিউন সিস্টেমটা দুর্বল করে ফেলে। এখন এই যে উপসর্গগুলো দেখা যায়, এগুলো কিন্তু বেশিরভাগই হয়ে থাকে ইনফেকশনের কারণে। আমাদের শরীরের যে প্রতিক্রিয়া হয়, আমাদের যে অ্যান্টিবডিগুলো আছে, যেগুলো আমাদের রক্ষী বাহিনী, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, তারা যখন হচ্ছে রেসপন্স দেখায়, যেমন জ্বরটা কিন্তু কোনো রোগ না, শরীর কী করে, যুদ্ধক্ষেত্র তৈরি করে, যে না শরীরে বাইরের ভাইরাস ঢুকেছে, এটাকে মারতে হবে, তখন জ্বর হয়। তো ভাইরাসের দ্বারা তৈরি টিস্যু ডিস্ট্রাকশন, ওরা কিন্তু টিস্যু ধ্বংস করছে, ওইটার কারণে সিমটমের চাইতে কি হয়, আমাদের শরীর রেসপন্স দেওয়া শুরু করে। যেমন হাঁচিটা কেন হয় জানেন আপনারা? বলেন দেখি, হোয়াই ডু উই স্নিজ? এটাও কিন্তু জানি আমাদের, হ্যাঁ স্যার ধরেন এটা হচ্ছে, জানি না, তবে হাসির সাথে লক্ষ্য করে জীবাণু বের হয়ে যায়, এটা জানি। হ্যাঁ এটা কেন বেরো, ধরেন নাক দিয়ে তো ঢুকেছে আগে, তাই না? ধরেন নাক দিয়ে কোনো একটা ধুলাবালি ঢুকে গেল বা একটা পিঁপড়া ঢুকে গেল, সোজা কথা, এখন আপনি তো হাত দিয়ে খুঁজে পিঁপড়া বের করতে পারবেন না, পারবেন? কিন্তু আপনার আচ্ছা। শরীর জানে যে নাকের ভেতরে একটা পিঁপড়া বা কোনো একটা কিছু ঢুকেছে, তখন সে কি করবে, হাঁচি দিবে। হাঁচির গতি হচ্ছে ওই যে একটা পড়েছিলাম যে জেট বিমানের গতির মতো, ঘন্টায় কত কিলোমিটার বেগে Yes, যায়। সো ও কি করে, ও চেষ্টা করে হচ্ছে শরীর থেকে ওই বাইরের অবজেক্টটাকে বের করে দেওয়ার জন্য। তো এই কারণে প্রতিক্রিয়া হিসেবে হাঁচিটা আসে। তো এখানে ব্যাপারটা তাই ঘটছে দেখা যাচ্ছে। এখন ইনফ্লুয়েঞ্জা আর সাধারণ ঠান্ডা কাশির মধ্যে পার্থক্যটা কি, একই রকম টাইপের হয় আর কি। সো ব্যাপারটা কি দেখি, মিস্টার সাদিকুর এখান থেকে বলেন দেখি, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভার্সেস দ্য কমন কোল্ড। thank you, sir. Influenza versus the common cold. In the early stages of infection, it can be difficult to distinguish between the common cold and influenza. The latter is commonly referred to as the flu and is usually a more severe সিভিয়ার। disease than cold. In fact, influenza is a mixture of symptoms of common cold and pneumonia. Influenza patients may suffer from fever, body aches, headaches, এইক্স, এটা diarrhea, এইক উচ্চারণ হবে, এইক্স। okay, sir, aches, headaches, diarrhea, হেডেক, ওই যে uh, এইক উচ্চারণ করেছেন, এটা হেডেক। sore throat, সোর runny থ্রোট, nose, রানি নোজ। vomiting, হুম। and fatigue. ফ্যাটিগ উচ্চারণটা। Treatment of the common cold. There is no vaccine for the common cold. The primary methods of prevention are the following: hand washing, not touching the eyes, nose, or mouth with unwashed hands, and staying away from other sick people. Some evidence supports the importance of using face mask. No cure for the common cold exists, but the symptoms can be treated. Uh, non- Non-steroidal anti-inflammatory drugs such as ibuprofen, ইবুপ্রোফেন। may help with pain. Antibiotics should not be used. In addition, evidence from research doesn't support any benefit
from cough medicines. Cough medicines. Okay, thank you so much. So let's see. Okay. Influenza versus common cold. In the early stages of infection, it can be difficult to distinguish between the common cold and influenza. The latter is commonly referred to as the flu and is usually a more severe disease than the cold. In fact, influenza is a mixture of symptoms of common cold and pneumonia. Influenza patients may suffer from fever, body aches, headache, diarrhea, sore throat, runny nose, vomiting, and fatigue. তো বলা হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা আর কমন কোল্ডের মধ্যে খুব মিল আছে। একদম আর্লি স্টেজ হচ্ছে একদম শুরুর দিকে ইনফেকশনের। খুব মুশকিল যে সাধারণ ঠান্ডা কাশি আর ইনফ্লুয়েঞ্জার মধ্যে ডিস্টিংগুইশের বাংলাটা কি? আলাদা করে আলাদা করতে পারে, আলাদা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বের করতে পারে। হ্যাঁ, আলাদা করতে পারা বুঝিয়েছে। কারণ লেটার বলতে এখানে কোনটা বুঝিয়েছে? LITTER। আগে দুটো জিনিস দিয়েছে না, কমন কোল্ড আর ইনফ্লুয়েঞ্জা। এর মধ্যে লেটার মানে পরেরটা মানে ইনফ্লুয়েঞ্জার কথা বলা হয়েছে। তো এই লেটার বা পরবর্তী যেটা আছে ইনফ্লুয়েঞ্জা, সেটা সাধারণভাবে এটাকে বলা হয়ে থাকে ফ্লু হিসেবে। এটাকে বলে ফ্লু। এবং এটা সাধারণ ঠান্ডা সর্দির চাইতে সাধারণত একটু বেশি সিভিয়ার একটা ডিজিজ। সিভিয়ার মানে হচ্ছে তীব্র, গুরুতর ঠান্ডা। হ্যাঁ, এখানে গুরুতর হিসেবে ধরা হয়ে থাকে আর কি। ইনফ্যাক্টের বাংলাটা কি? খুব সুন্দর একটা লিঙ্ক আছে কিন্তু। এমনকি ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে একটা মিক্সচার অফ সিমটমস, উপসর্গের একটা মিশ্রণ। সেটা কোন দুটোর? কমন কোল্ড আর নিউমোনিয়ার একটা উপসর্গের মিশ্রণ। ইনফ্লুয়েঞ্জা পেশেন্টসরা হচ্ছে জ্বর, শরীর ব্যথা, এইক হচ্ছে ব্যথা, ঠিক আছে? বডি এক হচ্ছে শরীর ব্যথা। এখন যদি দাঁত ব্যথা হয় তাহলে কি হবে বলেন? টুথেক হবে। তারপর হচ্ছে হেডেক, মাথা ব্যথা। পেট ব্যথা হলে কি হতো? স্টমাক এক বলে এটাকে, বেলি এক বলে না। এখানে একটু ভিন্নতা আছে। ডায়রিয়া আছে, ডায়রিয়া বানানটা ভুল আছে আই থিঙ্ক এখানে। হ্যাঁ, ডায়ার হো ইয়া, এই বানানটা অনেক কষ্ট করে শিখেছিলাম, এই কারণে আমার এখনো মনে আছে যে এখানে বানানটা ভুল। রাইট? DARRHOEA। দেখেন, এটা খুব কষ্ট করে শিখতে হয়েছিল, এই জন্য মনে আছে। সো দ্যাটস ওয়াই সবসময় খেয়াল রাখবেন যেখান থেকে পড়ছি বানান চেক দিতে হবে। ওকে। সোর থ্রোট তো গলা ব্যথা, রানি নোজ জানি, কি বলে এটাকে, নাক দিয়ে পানি পড়া। আর হচ্ছে ভমিটিং কি জিনিস? বমি করা। ফ্যাটিগ, হোয়াট ইজ ফ্যাটিগ? অবসাদ বা ক্লান্তি যেটা আছে। ওকে। সো বলা হচ্ছে যে সাধারণ ঠান্ডার জন্য আসলে কোনো ভ্যাকসিন নাই, তবে এটা ঠেকানোর জন্য যে মূলত মেথড যেগুলো আছে বা উপায় যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে হাত ধোয়া, চোখে, নাকে বা মুখে, মানে আধোয়া হাতে, হাত না ধুয়ে টাচ করা যাবে না, যেটা করোনার মধ্যে আমরা শিখলাম নাকি? অথচ আগে মানুষ এই কাজ করতো। করোনা তো জানের ঝুঁকি থাকে, করোনা মানুষ একটু সতর্ক হয়েছে, আমরা সতর্ক হয়েছি। অ্যান্ড স্টেইং অ্যাওয়ে ফ্রম আদার সিক পিপল, অসুস্থ মানুষ থেকে একটু দূরত্ব বজায় রাখতে হবে যেহেতু ছড়ায়। সাম এভিডেন্স সাপোর্টস দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ইউজিং ফেস মাস্ক। কিছু এভিডেন্স পাওয়া গেছে। এভিডেন্স মানে কি? প্রমাণ, দলিল। এখানে দলিল যাবে না, কিছু মানে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে ফেস মাস্ক ব্যবহার করার গুরুত্ব এটাকে সাপোর্ট করছে। তো সাধারণ ঠান্ডা সর্দির জন্য আসলে কোনো কিওর নাই। কিওর বলতে হচ্ছে কি, আরোগ্য বা ওষুধের কথা আইতে বলা হয়েছে নাকি? আরোগ্য লাভের উপায়। সরি, বুঝতে পারিনি। কিওর আর হেইলের মধ্যে ডিফারেন্ট কেস। হ্যাঁ, কিওর আর কিসের মধ্যে? হেল মানে আরোগ্য, আসলে মানে সুস্থ হলে। HEAL, হিল মানে আশীর্বাদ। এখানে তো আশীর্বাদ অর্থে যাবে না, কারণ রোগ থেকে তো আশীর্বাদ দিয়ে কাজ হবে না। এখানে কিওর মানে হচ্ছে নিরাময়। হ্যাঁ, নিরাময় বাংলা শব্দ আছে। হিল মানে হচ্ছে ঠিক করা বা সেবা করা বা ভালো আরোগ্য করা, ঠিক করে দেওয়া, তাই না? সারিয়ে তোলা।
হ্যাঁ, সারিয়ে তোলা। হ্যাঁ হ্যাঁ আরো তোলা আরো এটা সারিয়ে তোলা, সারিয়ে তোলা। সারিয়ে তোলা আর কি। আর কিওর হচ্ছে নিরাময়। তো এটার কোনো আসলে নিরাময় নাই, এখন পর্যন্ত নাই, এক্সিস্ট করে না। কিন্তু এর যে লক্ষণগুলো আছে সেটা ট্রিট করা যেতে পারে। নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি কিছু ড্রাগ আছে যেগুলোকে বলা হয় NSAIDs। আপনার ওষুধে গায়ে লেখা দেখবেন NSAID শব্দটা পাবেন। এগুলোতে স্টেরয়েড নাই এবং এটাতে হচ্ছে প্রদাহ বিরোধী আর কি। যেমন আইবুপ্রোফেন, সেটা হচ্ছে ব্যথার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে। অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা যাবে না। তার উপরে ঠান্ডার মেডিসিন নিয়ে আসলে খুব একটা যে বেনিফিট হবে সেটাও রিসার্চ সাপোর্ট করছে না। তার মানে এটার জন্য আইবুপ্রোফেন দিয়ে ব্যথা কমানো যেতে পারে, বাট ওই যে মাথা ব্যথা, শরীর ব্যথা, বাট আসলে এটার জন্য এক্সাক্ট কোনো ওষুধ নাই। ইনফ্লুয়েঞ্জা বা নিউমোনিয়ার জন্য আছে। এখন আমরা কিছু প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি নিচে, খেয়াল করি। প্যাসেজ তো সবাই বুঝতে পেরেছি নাকি? কোনো অংশে ইস্যু আছে? ওকে, সো এখানে 4টা প্রশ্ন আছে। সো লেটস সি। দ্য কমন কোল্ড ইজ এ ডিজিজ অফ মডার্ন টাইমস। সাধারণ ঠান্ডাটা False. আধুনিক যুগের। ফলস কেন? ফলস। তো বলা হচ্ছে স্যার ফার্স্ট ক্লাসে আমরা পড়ছিলাম হ্যাঁ, the common হিউম্যানিটির সাথে ইতিহাস জুড়ে সেটা আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, দ্য সিমটমস ডু নট লাস্ট ফর এ লং টাইম। স্যার এটা ট্রু। true. ওকে, এটা কোথা থেকে পেয়েছি? এটা সাপোর্টিং এভিডেন্স কি আছে? স্যার পিপল Signs and symptoms. কোন লাইনটা? Signs and symptoms maybe begin less than 2 days following exposure. এটা হচ্ছে শুরু হচ্ছে। ডু নট লাস্ট মানে এর যে লক্ষণগুলো সেগুলো খুব বেশি দিন টিকে না, কিন্তু এখানে তো বলেছে শুরু হয়ে যায়। শুরু হওয়ার টিকে থাকা দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। একটা হচ্ছে আরেকটা ওয়ার্ড সেন্টেন্স আছে people usually recover in 7 to 10 days. So symptoms may be last up to 3 weeks. ওকে, 3 উইকস কি লম্বা সময় না? এটা তো একটা ভাবার বিষয়, তাই না? এখানে ট্রু আর ফলস দুটোর পক্ষে কিছু কিছু প্রমাণ আছে, তাই তো। প্রথমে বলেছে 7 থেকে 10 দিন থাকে, তারপর আবার বলেছে কিছু কিছু উপসর্গ 3 সপ্তাহ পর্যন্ত যায়। সো এবার ভাবেন এবং বলেন। It's a true one. Oh, sorry, false one. বাকিরা কি মনে হয়? স্যার 3 সপ্তাহ যদি বেশি হয় তাহলে ট্রু। এটা ট্রু হবে, কারণ বলেছে কিছু সিমটম 3 সপ্তাহ পর্যন্ত থাকতে পারে। বুঝেছেন জিনিসটা? এই জন্য মানে নেই স্যার। ক্যাচ করতে হবে। আপনি যেটা মিস্টার সোয়ান প্রথমে ধরেছেন ওটা কিন্তু ছিল লক্ষণ শুরু হয়ে যায় 2 দিনের কম সময়, কিন্তু টিকে থাকে কিছু কিছু সিমটম 3 সপ্তাহ পর্যন্ত টিকে। দিস ইজ এ লং টাইম। নাম্বার 3, দ্য কমন কোল্ড ইজ এ মোর সিরিয়াস ডিজিজ দ্যান দ্য ফ্লু। ট্রু না ফলস? এটা কমন কোল্ড ইজ মোর সিরিয়াস। স্যার এটা ফলস। বাকিরা শুনি আপনাদের কাছ থেকে, ট্রু না ফলস? এটা স্যার হচ্ছে কমন কোল্ড মোর সিরিয়াস ডিজিজ। এটা ট্রু। কেন ট্রু? সাধারণ ঠান্ডা কি ফ্লুয়ের চেয়ে বেশি সিরিয়াস? ফ্লু কাকে এখানে একটা the latter in commonly referred to as the flu and is usually a more severe disease than the cold. স্যার এখানে বলেছে এটা false হয়েছে। In মিস জেসি, আপনার কাছ থেকে শুনি, হোয়াট ডু ইউ থিংক? দুজন তো বললেন। ট্রু। মিস্টার সাদেক বলছেন ট্রু। স্যার এটা false হচ্ছে। কেন হবে? সাপোর্টিং এভিডেন্স দেন। স্যার আমি ফলস বলেছি, ট্রু স্যার এখানে বলেছি। আচ্ছা, later is commonly referred to as the flu and is usually a more severe disease than the cold. এখানে তো স্যার ইনফ্লুয়েঞ্জার কথা বলা হচ্ছে, এটা more severe than হ্যাঁ, cold. ইনফ্লুয়েঞ্জাকে হচ্ছে ফ্লু বলা হয়। সো দিস ইজ ফলস আনসার, যে কমন কোল্ডের চাইতে ফ্লুয়ের চাইতে কমন কোল্ড সিরিয়াস না, ফ্লু সিরিয়াস বেশি। ওকে, হ্যাঁ নাম্বার 4, the common cold is normally treated with antibiotics. এটা false. false. লেখা আছে স্যার অ্যান্টিবায়োটিক অ্যান্টিবায়োটিক্স নেওয়া যাবে না। নেওয়া যাবে না, একদম হ্যাঁ ক্লিয়ারলি উল্লেখ আছে। যাক, তাহলে আমাদেরকে ভোগালো কোনটা? নাম্বার 2 নাকি? Yes. ওকে, সো কাহিনী হচ্ছে এটাই। আপনারা যখন আস্তে আস্তে আইএলটিএস রিডিং প্যাসেজে যাবেন তখন ওখানে সেম পাবেন, আরেকটু ভিন্নভাবে লিখবে,
কিন্তু এরকম ডিলেমাতে পড়বে, কিন্তু সাথে আরেকটা অপশন যুক্ত হবে, এখানে শুধু ট্রু আর ফলস ছিল, ওখানে থাকবে নট গিভেন। নট গিভেন। নট গিভেনের সাথে থাকবে আপনাকে এটাই স্যার সব থেকে বেশি কনফিউশন করছি তখন পুরো প্যাসেজটা পড়া যাবে। হ্যাঁ, এই কারণে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার জানার পরিধি বাড়াতে হবে, এবং জানার পরিধির সাথে সাথে পড়ার পড়া ক্যাপচার করার গতি বাড়াতে হবে। কেন বাড়াতে হবে? আমার হাতে টাইম লিমিটেড, ঠিক আছে? 1 ঘন্টা দেখে মনে হতে পারে অনেক লম্বা সময়, কিন্তু যখন পড়তে বসবেন তখন দেখবেন যে আরে বাবা, বের করতে পারছি না। এখন এই যে আজকে প্যাসেজটা পড়লেন, কমন কোল্ড নিয়ে অনেক টার্ম ছিল না যেগুলো হচ্ছে একদম ডিরেক্ট মেডিকেল টার্ম, ছিল না? জি। কিন্তু এটা জনসাধারণের জানার মতো কিন্তু জিনিস, এবং এগুলো কিন্তু প্যাসেজে চলে আসতে পারে। এখন জানা থাকলে যেটা হবে, আপনার কাছে আর অচেনা লাগবে না, না এগুলো তো আমি জানি। প্রত্যেকটা জিনিসই তো আমাদের সাথে হয়, তাই না? কমন কোল্ডের মধ্যে পড়ে না এমন লোক কে আছে? অ্যাডাল্টরা হচ্ছে কতবার পড়ে বছরে? 2 থেকে 4 এভারেজ 2 থেকে 4 বার, বাচ্চারা 6 থেকে 8 বার আক্রান্ত হয়ে যায়। এবং পার্থক্য ছিল কি ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং কমন কোল্ডের মধ্যে। ইনফ্লুয়েঞ্জার কমন কোল্ড। এখন ইনফ্লুয়েঞ্জার একটা ব্যাপার কি বোঝা যায় না কেন? এটা সিভিয়ার ডিজিজ। ইনফ্লুয়েঞ্জার কমন কোল্ডের সিমটমগুলো শুরুর দিকে একদম সেম থাকে, সেল আবার মাঝে মধ্যে এখান থেকে কমন কোল্ড ঠিক মতো ভালো না হলে নিউমোনিয়ার দিকে চলে যায়। যে অন্যান্য রিস্ক ফ্যাক্টর কি কি ছিল? রিসপেক্ট টু পুলিশ মেশন হচ্ছে নট স্লিপিং, নট ওয়েল, সাইকোলজিক্যাল স্ট্রেস, আরেকটা কি ছিল? including ইনক্লুডিং go গোয়িং to টু ডে take care. ডে কেয়ারে যাওয়া, এটা বাচ্চাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। সো দিজ আর দ্য থিংস। এই যে ছোট ছোট ইনফরমেশন, এই কমন কোল্ডটা কোথায় হয়ে থাকে, কোন অংশে শরীরে? চাইনা, সাইনাস, ওভারঅল বলা হয়েছে throat, এটা আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের রোগ। এর মধ্যে হচ্ছে আমাদের সাইনাস পড়ে, ভয়েস বক্স পড়ে, থ্রোটকেও ইফেক্ট হতে পারে, কিন্তু মেইনলি এটা হচ্ছে আমার ওই নাকের উপরের অংশ যেটা থাকে, আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, নাককে প্রভাবিত করে বেশি, তাই না? এদিক দিয়ে তো জার্মসগুলো ঢোকে। বাট আদার দ্যান দ্যাট এই থ্রোট, সাইনাস আর ভয়েস বক্সও এফেক্ট হতে পারে। ওকে, তারপর একটা দেওয়া হচ্ছে যে ইট ইজ দ্য মোস্ট ফ্রিকুয়েন্ট ইনফেকশাস ডিজিজ ইন হিউম্যানস। সবচাইতে বেশি ছড়ানো রোগ হচ্ছে এটা। যে কোনো রোগের চেয়ে সবচেয়ে বেশি ছড়ায় হইতেছে এই জিনিসটা, খুব ইজিলি ছড়ায়, খুব দ্রুত ছড়ায়, ঘন ঘন ছড়ায়। সো দিস আর দ্য ইনফরমেশনস ইউ নিড টু ফাইন্ড আউট, যে আপনারা যখন একটা প্যাসেজ পড়ছেন এখানে আসলে ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন কোনগুলো সেগুলো ধরার মতো ক্যাপাবিলিটি করতে হবে আস্তে আস্তে, ঠিক আছে? অনেক কিন্তু হাবিজাবি অনেক কথাবার্তা দেওয়া আছে, তাই না? কিন্তু আপনার বের করতে হবে যে আসলে মূল ইনফরমেশনগুলো কি। এর কারণের মধ্যে একটা লাইন ছিল যে কত ধরনের ভাইরাস এটার জন্য দায়ী বলেন তো? 200। ওভার 200, এক্স্যাক্ট 200 কিন্তু বলে নাই, 200-রও বেশি। এটাও খেয়াল রাখতে হবে কিন্তু, যে এক্স্যাক্ট 200 বলে নাই, 200-র বেশি বলেছে। এবং এটার মূল যে ভাইরাস সেটার নাম কি? রাইনো ভাইরাস। রাইনো ভাইরাস। হ্যাঁ, রাইনো এমনিতে রাইনোর মানে কি বলেন তো? রাইনো একটা প্রাণীর নাম থেকে এসেছে কিন্তু। রাইনো হচ্ছে গন্ডার, রাইনোসরাস। রাইনোসরাস আসলে নর্মালি খুব বেশি মানুষ বলে না, সহজ কথায় আমরা রাইনো বলি। সো এই হচ্ছে ইনফরমেশনসগুলো। এখন দেখেন আপনাদের কিন্তু সহজ কথা হচ্ছে এই ঠান্ডা সবারই লাগে কম বেশি, এটাও জানা হয়ে গেল এক। দ্বিতীয় যে ব্যাপারটা আপনাদের জানা হয়ে গেল কি, এই রিলেটেড টপিক সম্পর্কে যতটুকু জানা সম্ভব, নতুন কিছু টার্ম সম্পর্কে হয়তো আপনারা জেনেছেন যেগুলো বাংলায় হয়তো জানতেন, ইংরেজিতে জানতেন না। আর এখন একটু ভয় কেটেছে নাকি? মেডিকেল আর্টিকেল আসলে এখন আনসার করতে পারবেন না? পাবেন কিন্তু, এই হচ্ছে ব্যাপার। সো সেশন কেমন লাগলো আজকে আপনাদের? সবাই তো মোটামুটি কমপ্লিট করলেন। হাউ ওয়াজ ইট? So it was good because today we can know about the new things
These are happening with ours most of the time, but we don't know the details about this. All right, and I would like to hear same kind of review from Miss Samia Jan JC and Mr. Sadikur. আপনাদের দুজনের কাছ থেকে এরকম একটা শর্ট রিভিউ শুনতে চাই. So let's hear from Miss Jessie. Tell us, how did you find this art? How did you find this article? মানে কেমন লেগেছে? স্যার অনেক ইন্টারেস্টিং ছিল, অনেকগুলা নতুন মেডিকেল টার্ম শিখতে পেরেছি, ইংলিশেই ভালোই বলেন লেগেছে। দেখি এই জিনিসটা. সেম থিং. And it was very interesting to me, and I know some new medical terms which is very common in our life, which is uh, I think uh, these are very interesting. অলরাইট, সো এই ক্ষেত্রে আমি জানতে পারার ক্ষেত্রে গট টু নো একটা টার্ম আছে, হ্যাঁ. আই গট টু নো about some medical terms that I didn't know before. Thank you. Mr. Sadikur, I would like to know from you also. Sinus এবং Details about Sir, it was good, but I have prepared for another subject, maybe not subject session that you teach us previous class, and the session was included with the whole, and you tell us to make 10 word and বলতে পারতেছি না। ওকে, সো আস্তে আস্তে একটু গোছাতে হবে. অনেকদিন ধরে কিন্তু বলা হচ্ছে না দেখে ওই ইনস্ট্যান্ট রিভিউর ব্যাপারটা করলে যেটা হবে আপনাদের ওই কি বলে এটাকে যে কোনো পরিস্থিতিতে বলার একটা অভ্যাস তৈরি হবে, কিচ্ছু না. I found this article interesting because I got to learn something about common cold and the difference between common cold and influenza. আমি যদি ছোট করে একটু রিভিউ দিই, আমি আপনাদেরকে একটু রিভিউ দিই, তাহলে I think you will get an idea. So from the reading passage, we got to learn why common cold happens and what is actually common cold, which is a viral infectious disease of the upper respiratory tract. It mostly affects the nose, but also throat, sinus, and voice box get affected. Also, it is the most frequent infectious disease in humans. And it is quite old. It has been happening since uh, historic times. There are some signs and symptoms, and it starts very fast, less than 2 days following the exposure. The symptoms and signs including cough, sore throat, runny nose, sneezing, headache, and fever. And people usually recover in 7 to 10 days, but some symptoms may last up to 3 weeks. The main cause behind that is a virus. The most common one of them is rhinovirus, but more than 200 virus strains are involved with this common cold. It spreads through air and contact with infected people. There is slight difference between influenza and common cold, though they are quite similar in the early stages. But influenza or flu is more severe than the previous one. So now let's talk about the treatment of the common cold, which it doesn't have any kind of what did they say, vaccine or something like that, but there are some preventive methods, which is washing hands, not touching eye, nose, or mouth with unwashed hands, and also staying away from the sick people. There are some medicines that can be used for the treatment, especially NSAIDs like ibuprofen, which helps with the pain. There is a caution which says that cautionary sign which says that antibiotics should not be used, and it also been written there that cough medicine doesn't help much. So that's the article, and I hope you found it interesting. Thank you. দেখেন আমি কিন্তু সাথে সাথে মোটামুটি কিছুটা দেখে আইডিয়া নিয়ে জিনিসটাকে মেক করেছি, মাঝে মধ্যে কিছু কিছু লাইন আমি ডিরেক্ট প্যাসেজ থেকে ব্যবহার করেছি, খেয়াল করেছেন মিস্টার সাদেকুর?
ঘটনা হচ্ছে আচ্ছা এটাই, ইনস্ট্যান্ট প্রেজেন্টেশন করতে যখন যাবেন তখন হচ্ছে আপনার সামনে একটা স্ক্রিপ্ট থাকবে, ওই স্ক্রিপ্টটাকে কাজে লাগিয়ে হচ্ছে ওই ইনফরমেশনটাকে প্রেজেন্ট করতে হবে আপনার মতো করে, ঠিক আছে? ইনফরমেশনের পাশাপাশি নিজের মতো করে কিছু লাইন অ্যাড করে দিবেন, তাহলেই হবে। And Mr. Selim has joined us. Mr. Selim, good evening. How are you doing today? Alhamdulillah, sir. Good evening too. Okay, we Actually, missed. sir, Yes. yeah, sir. I'm really sorry for that because I was a little bit busy with my some inevitable works. Sorry Okay, for that. okay, no worries on that, Mr. Selim. I would expect that আপনি আর্টিকেলটা পড়বেন, পড়ে যদি কোনো Yes, শব্দ বুঝতে বা কনফিউশন থাকে দেন ডেফিনেটলি ইউ ক্যান সেন্ড আস। আর হচ্ছে আজকের সেশনটা তো লাইভে আছে, আপনি চাইলে yes, ইউটিউব থেকে পুরোটা আবার রিপিট দেখে নিতে পারেন, এটা একটা বড় সুবিধা আছে। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে yes, আর্টিকেলটা আবার একটু পড়বেন, এবং বাকিটা কিন্তু বলেছেন কিছু কিছু করে। আমি চাচ্ছি যে প্রেজেন্টেশন। ওকে, of course. all right. So thank you so much everyone for joining with me in this session, and আপনারাও বাসায় কিন্তু আবার পড়বেন, নিজে নিজে পড়ার চেষ্টা করবেন, দেখবেন কতটুকু আইডিয়া হয়, ঠিক আছে? So I will be seeing you in the next session. Till then, take care of yourself and have a great time. Good night everyone. স্যার Thank you so much, Miss